Hello friends, welcome to the English class again. Friends, today let us see an analysis of the 33rd class. 33ാമത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അനാലിസിസ് ആണ് SSLC ഇംഗ്ലീഷിലെ. നമ്മൾ വളരെ രസകരമായ ഒരു അനക്ഡോട്ട്, ഏജക്രൻ്റെ ഒരു അനക്ഡോട്ടാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ 4ാമത്തെ ഭാഗമാണ്. 10 മുതൽ 13 വരെയുള്ള പാരഗ്രാഫുകളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിലുണ്ട്, നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, യു റിമെമ്പർ ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ അനക്ഡോട്ട്, ഡോണ്ട് യു? ആദ്യത്തെ നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ, ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ കുറേ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. 4ാമത്തേതാണ് 3 വരെ ക്ലാസ് നമുക്കറിയാം. വേർ ഡിഡ് ടേക്ക് പ്ലേസ്, എവിടെ നടന്നത്? പ്രൊമനേഡ് ഡെക്കിലാണ്, ഷിപ്പിന് നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ്. ഹു ആർ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ആരൊക്കെ വന്നു ഇതുവരെ പറയൂ. നറേറ്റർ, മിസ്റ്റർ ജോണിൻ്റെ വൈഫ് അറിയാലോ. വാട്ട് ആർ ദേ ഡൂയിങ്, എന്താ അവർക്ക് ജോലി, അവരുടെ പ്രവർത്തനം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാലോ. വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ ഈവൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഓഫ്, ഇതുവരെയുള്ള പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാതെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് വിശദീകരിച്ച് വായിച്ച് പറയുന്നില്ല. ഇതുവരെയുള്ള കഥയാണ്, വായിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത്, അതുകൊണ്ട് വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നില്ല, നേരെ പാട് പിടിക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ട്. നൗ ഷാൾ വി മൂവ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്? പോവാം അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക്. വാട്ട് മൈറ്റ് ജോൺ ഹാവ് വിസ്പേർഡ് ഇൻ ദ നറേറ്റേഴ്സ് ഇയേഴ്സ്, എന്തായിരിക്കും ജോൺ നറേറ്ററുടെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക? പിന്നെ വാട്ട് മേഡ് ഹിം സ്റ്റാർട്ട്, അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഞെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഞെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക? ലെറ്റ് us see. We can read the next 4 paragraphs together. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. കൂട്ടായിട്ട് കൂടെ വായിക്കണേ, മനസ്സിട്ട് വായിക്കണം കേട്ടോ. റൈറ്റ്. I was a young doctor at the time and had just set up a practice in a working class district of London. On a foggy November night towards 1 o'clock, I was awakened by a loud banging on the door. Hurriedly I threw on some clothes and went downstairs. It was a sergeant of police in dripping helmet and cape, mistily outlined on the doorstep. A suicide case, he told me abruptly. In the lodging around the corner. I had better come at once. We walked a short distance in silence, even our footsteps muffled by the fog, and turned into a narrow entrance of an old building. As we wounded the creaking staircase, my nostrils were stung by the sweet odor of illuminating gas. On the upper story of the agitated landlady showed us to the bare little attic where, stretched on a narrow bed, lay the body of a young man. Although apparently lifeless, there remained the barest chance that the youth was not quite beyond recall. With the surgeon's help, I began the work of resuscitation. For an entire hour, we labored without success. Despite our most strenuous exertions, it appeared useless. Then, as we were about to give up, completely exhausted, there broke from the patient a shallow, convulsive gasp. Half an hour of redoubled efforts, and we had the youth sitting up, gazing at us dazedly. Slowly he seemed to be realizing the horror of his situation. As he regained his strength, he told us his story. His parents were dead. An uncle had found him a position as clerk in a London solicitor's office. He had been in the city only 6 months. Utterly friendless, he had fallen victim to loose society of the streets, had made bad companion, and like a young fool eager to taste pleasure far beyond his means, had begun to bet on horses. Soon he had lost all his small savings, had pledged his belongings, and owed the bookmaker a disastrous amount. In an effort to recoup, he had taken a sum of money from the office safe for a final gamble that he was assured was certain to win. But this last resort had failed. Terrified of the prosecution that must follow, sick at heart, sank in despair, he had shut himself in his room and turned on the gas. Right, yes, കൂടെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. Right, നോക്കൂ. See the picture. Who is this? Where is he going? ചിത്രങ്ങൾ മനസ്സിൽ കാണണേ. You see this picture? Right. ഇപ്പോൾ വായിച്ചാൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം കൂടി കണ്ട സമയത്ത് now who are they? ആരൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ട ആളുകൾ? Why did he come to the narrator's house? എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം, 2ാമത്തെ പിക്ചറിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ വന്നത്? Is there any new character? നമ്മൾ ഇതുവരെ പറയാത്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരെങ്കിലും വന്നോ അവിടെ? Who is that? അത് ആരാണ്? What did the narrator see? എന്താ നറേറ്റർ കണ്ടത്?
റൈറ്റ്? ഹൗ ഡു ദേ ഹെൽപ്പ് ദ യങ് മെൻ? എങ്ങനെയാണ് അവർ യങ് മെനെ സഹായിച്ചത്? ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ആശയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ. കുറേ ആശയങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ലെറ്റ് us see some more things about it. കുറച്ചൊരു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഒന്ന് പാരഗ്രാഫുകൾ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാക്കുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും ചെയ്യുക കേട്ടോ. പോസ് ചെയ്ത് വായിക്കണം. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോവും, ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണേ. പോസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വായിച്ചാൽ മതി, ഒന്നും കൂടി മനസ്സിട്ട് വായിച്ചാൽ മതി. റൈറ്റ്, now you got it. Let us try to answer scaffolding questions. There are 4 questions from this part. First question is, I was awakened by a loud banging on the door. Who was banging on the door? Why? എന്നാണ് സിമ്പിൾ ചോദ്യം, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്. What did the doctor do to save the life of the young man? എന്താണ് ഡോക്ടർ ചെയ്തത്? Utterly friendless, he had fallen victim to the loose society of the street. What does author mean by this statement? എന്താണ് മോൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഓഥർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? Why did the young man try to commit suicide? എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചത്? കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം, എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ലെറ്റ് us see the sample answers. ഫസ്റ്റ് വൺ, ആരാ അദ്ദേഹത്തെ മുട്ടി ഉണർത്തിയത്? ആരാണ്? സർജൻ്റ് ഓഫ് പോലീസ് ആണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഹി ഹാഡ് ടു ഇൻഫോം അബൌട്ട് സൂയിസൈഡ് കേസ് ഇൻ ദ നിയർ ബൈ ലോഡ്ജിങ്. അടുത്ത താമസ സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു ആത്മഹത്യാ ശ്രമത്തെ കുറിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി? അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അറിയാലോ. പിന്നെ ഡോക്ടർ എന്താ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തത്? വിത്ത് ദ സർജൻസ് ഹെൽപ്പ് ഹി ബിഗാൻ ദ വർക്ക് ഓഫ് റിസസിറ്റേഷൻ. ബോധം ശ്വാസമൊക്കെ വീണ്ടും കിട്ടാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് അത് ആദ്യം നടത്തിയത്. ആരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി? സർജൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി. ഈ കണ്ടിന്യൂസ്ലി വർക്ക്ഡ് ഫോർ 1.5 hours, 1.5 മണിക്കൂർ അദ്ദേഹം അധ്വാനിച്ചു. അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക്. അറ്റ് ഫസ്റ്റ് സീംഡ് എ ഹോപ്പ്ലെസ് ആക്ഷൻ. ഫസ്റ്റ് അത് പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തൊരു പ്രവൃത്തിയായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. പക്ഷേ ഫൈനലി വിത്ത് എ റീഡിബിൾ എഫേർട്ട് ഹി കുഡ് ബ്രിങ് ദ യൂത്ത് ബാക്ക് ടു ലൈഫ്. അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ ഇരട്ടി ശ്രമം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു? പിന്നെ ആ യുവാവിനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു. അറിയാലോ. ഇനി അട്ടർലി ഫ്രണ്ട്സ് ഹാഡ് ഫോളൻ വിക്ടിം ടു ദ ലൂസ് സൊസൈറ്റി ഓഫ് സ്ട്രീറ്റ്. എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാണ്? അത് സുഹൃത്തുക്കളില്ലാതെ ആ തെരുവിലെ മോശം ആളുകളുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ആ കമ്പനിയായി അതിൻ്റെ ഇരയായി എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം. എന്താ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ദ യങ് മാൻ വാസ് ആൻ ഓഫൻ. അനാഥയായിരുന്നു, ആരുണ്ടായിരുന്നില്ല സംരക്ഷിക്കാൻ. ഹി ഹാഡ് നോ ഫ്രണ്ട്സ്, സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഹി മെയ്ഡ് ബാഡ് കമ്പാനിയൻസ് ആൻഡ് ദർ ബൈ റൂയിൻഡ് ഹിസ് ലൈഫ്. അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മോശപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരുണ്ടാവുകയും കമ്പനിപ്പെടുകയും അങ്ങനെ അവൻ ജീവിതം നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ്. പിന്നെ വൈ ഡിഡ് ദ യങ് മാൻ ട്രൈ ടു കമ്മിറ്റ് സൂയിസൈഡ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചത്? ദ യങ് മാൻ ഹാഡ് ടേക്കൺ എ സം ഓഫ് മണി ഫ്രം ദ ഓഫീസ് ഫോർ ദ ഫൈനൽ ഗാംബിൾ. അവസാനത്തെ പന്തയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൈസ ഓഫീസ് സേഫിൽ നിന്ന് എടുത്തത്. ബട്ട് ഹി ലോസ്റ്റ് ഇറ്റ്. അതും പരാജയപ്പെട്ടു. ടെറിഫൈഡ് ഓഫ് ദ പ്രോസിക്യൂഷൻ. നിയമ നടപടി ഉണ്ടാവും, അത് ലോവർ ഓഫീസിൽ നിന്നാണല്ലോ എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിയമ നടപടി ഉണ്ടാവുന്ന പേടിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചത്. ഓക്കെയാണോ മക്കളെ? നമുക്ക് പാരഗ്രാഫിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. മക്കളത് വാക്കുകൾ കണ്ടോ? ഫോഗി മഞ്ഞുള്ള എന്നാണ്. ബാങ് ആ തട്ടിനാണ്. ഡ്രിപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുള്ളിയായിട്ട് വീഴുന്ന എന്നാണ്. കേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൈയില്ലാത്ത ഒരു സൈസ് ഡ്രസ്സാണ്, അരവരെയുള്ള സൈസ് ഡ്രസ്സാണ്. പിന്നെ മിസ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ്യക്തമായി നടത്തുന്നുണ്ട്. മുഞ്ഞുള്ള അവസ്ഥയിൽ മഞ്ഞുള്ള രീതിയിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. അബ്രപ്റ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എന്നാണ്. ലോഡ്ജിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താമസ സ്ഥലമാണ്. മഫിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേക്ക് എ സൗണ്ട് ക്വൈറ്റർ ലെസ് ക്ലിയർ, ശബ്ദം നേർപ്പിക്കുക എന്നാണ്. ക്രീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സൗണ്ട് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ സൗണ്ട് കേൾക്കാം. ക്രീക്ക് ആ സൗണ്ടാണ് ക്രീക്ക്. നോസ്ട്രിൽ, പഴയ കോണിപ്പടിയൊക്കെ കയറുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പഴയ ബെഞ്ചൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ആക്കുമ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് വരും, ക്രീക്ക് എന്നുള്ള സൗണ്ട്. നോസ്ട്രിൽ നാസദ്വാരങ്ങളാണ്, മൂക്കിൻ്റെ ചെറിയ ദ്വാരങ്ങളാണ്. സ്റ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശക്തിയായി മൂക്കിലേക്ക് തുളഞ്ഞു കയറുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുക? സ്റ്റിങ് എന്ന് പറയും. എവിടേക്കെങ്കിലും തുളഞ്ഞു കയറുന്നതാണ് ഇവിടെ മൂക്കിലേക്ക് കയറുന്നതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സിക്ക് സ്വീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്കനിങ്ലി സ്വീറ്റ് എന്നാണ്. ഛർദിലുണ്ടാക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മണത്തിനാണ് എന്ത് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് എന്ത് പറയുക? സിക്ക് സ്വീറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഓർഡർ മണാണ്. അജിറ്റേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആങ്ഷ്യസ് ആൻഡ് നെർവസ് എന്നാണ്. പിന്നെ സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലയാണ്. ആറ്റിക് തട്ടിമ്പറാണ്. സ്ട്രെച്ച് നീണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കിടക്കുക എന്നാണ്. ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. ഇംഗ്ലീഷ് മീനിങ് അവിടെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ നോക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കിയാലോ. 25 കൊല്ലം നമ്മൾ കഥയെ പറയാൻ പോണ്. ഐ വാസ് എ യങ് ഡോക്ടർ അറ്റ് ദാറ്റ്. അപ്പം നറേറ്റർ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ ഡോക്ടറായിരുന്നു. ആൻഡ് ഹാഡ് ജസ്റ്റ് സെറ്റപ്പ് എ പ്രാക്ടീസ് ഇൻ എ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് ലണ്ടൻ. ലണ്ടനിലെ തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന ജില്ലയിൽ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? അദ്ദേഹം പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയിരുന്നു. ക്ലിയറുള്ള ആ സമയത്താണ് നടക്കുന്നത്. ഓൺ എ ഫോഗി നവംബർ നൈറ്റ് ടുവാർഡ്സ് 1 o'clock, ഒരു മഞ്ഞുള്ള നവംബർ രാത്രിയിൽ ഏതാണ്ട് 1 മണിയായപ്പോൾ ഹി വാസ് അവേക്കൻഡ് ബൈ എ ലൗഡ് ബാങ്ങിങ് ഓൺ ദ ഡോർ. സമ്മൺ ബാങ്ക്ഡ് ഓൺ ദ ഡോർ
ആൻഡ് ഹി വാസ് അവേക്കൻഡ്. ആരോ വാതിൽ മുട്ടിയത് കേട്ട്, നല്ല ശക്തമായ തട്ട് കേട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഉണർന്നു. അറിയാലോ, അദ്ദേഹം ഉണർത്തപ്പെട്ടു എന്നാണ് നേരെ അർത്ഥം. അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഉണർന്നു എന്നർത്ഥമുള്ളൂ. എൻ്റെ ആശയം അതാണ്. ഹറീഡ്ലി, പെട്ടെന്നായി ത്രൂ ഓൺ സം ക്ലോസ്. അദ്ദേഹം ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചതിന് ശേഷം വെൻ്റ് ഡൗൺ സ്റ്റേഴ്സ്, താഴെ പോയി. എന്താരാന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം. ഇറ്റ് വാസ് എ സർജൻ്റെ പോലീസ്. ആരെയത്? സർജൻ്റെ പോലീസിന്. ഇൻ ഡ്രിപ്പിംഗ് ഹെൽമെറ്റ്, അദ്ദേഹത്തെ ഹെൽമെറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ തുള്ളി തുള്ളി അയറ്റുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് കേപ്പ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോട്ടുന്നു. പിന്നെ മിസ്ലി ഔട്ട്ലൈൻഡ് ഓൺ ദ ഡോർ സ്റ്റെപ്പ്, അതായത് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടാൽ എന്താ തോന്നുക? ഒരു പിന്നെ മഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ രൂപം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ, അതായത് ആ ഒരു രീതിക്കാണ്, മഞ്ഞിൽ മൂടിയിട്ടുണ്ട് അയാൾ, അതാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സൂയിസൈഡ് കേസ് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഹി ടോൾഡ് മീ അബ്രപ്റ്റ്ലി, പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു ആത്മഹത്യാ കേസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇൻ ദ ലോഡ്ജിങ്സ് അറൗണ്ട് ദ കോർണർ, ആ മൂലയിലെ ആ ഭാഗത്തിൽ താമസ സ്ഥലത്താണ്. ഐ ഹാഡ് ബെറ്റർ കം അറ്റ് വൺസ്, നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വരണം എന്ന് ആരോട് പറഞ്ഞു? സർജൻറ്റ് ക്രോനോട് പറഞ്ഞു. വി വാക്ക്ഡ് എ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ സൈലൻസ്. അവരെങ്ങനെ ദൂരെ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയത്? മുണ്ടാതെ നിശബ്ദമായിട്ടാണ് പോയത്. ഈവൻ ആ ഫുട് സ്റ്റെപ്പ് മഫിൾഡ് ബൈ ദ ഫോഗ്. അവർ നടക്കുമ്പോൾ സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാവും, അതുപോലും മഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്തു? അതിനെ ഇല്ലാതാക്കി, നിശബ്ദാക്കി. നടക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളുടെ ശബ്ദം പോലും, കാലിൻ്റെ ശബ്ദം പോലും കേട്ടില്ല എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം. ആൻഡ് ടേൺ ഇറ്റ്, അവിടെയൊക്കെ മരണം എന്നുള്ള ആ ഒരു സെൻസൊക്കെ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം അതൊക്കെ. ആൻഡ് ടേൺ ഇറ്റ് എ നാരോ എൻട്രൻസ് ഓഫ് ആൻ ഓൾഡ് ബിൽഡിംഗ്. ഒരു പഴയൊരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇടുങ്ങിയ ഒരു പിന്നെ കവാടത്തിലേക്കാണ് അവർ തിരിഞ്ഞത്. ആസ് വി മൗണ്ടഡ് ദ ക്രീക്കിംഗ് സ്റ്റെയർകേസ്, അവിടെയുള്ള പഴയ കോണിപ്പൊടിയാണ്, അതിങ്ങനെ സൗണ്ട്, അമ്മ ചവിട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിറന്നുള്ള ആ സൗണ്ട് ഉണ്ടാകും, നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ. അതിങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മൈ നോസ്ട്രിൽസ് വർ സ്റ്റങ് ബൈ ദ 6 സീറ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് ഇലൂമിനേറ്റിംഗ് ഗ്യാസ്. ഇലൂമിനേറ്റിംഗ് ഗ്യാസിൻ്റെ വളരെ ഛർദിലുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അത്തരം ആ മണം മൂക്കിലേക്ക് തുളഞ്ഞു കയറി എന്നർത്ഥം. അറിയാമല്ലോ, ഇലൂമിനേറ്റിംഗ് ഗ്യാസ് ഇപ്പോഴത്തെ നമുക്ക് LPG ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പത്തെ ഒരു ഹൈഡ്രജനും അതുപോലെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്നൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചിലതിൽ. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും രൂക്ഷമായ ഗന്ധമുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയിസണസ് ഗ്യാസും കൂടിയാണ്. അത് പിന്നെ അതിൻ്റെ മണമാണ് വന്നത്. ഓൺ ദി അപ്പർ സ്റ്റോറി ദ അജിറ്റേറ്റഡ് ലാൻഡ് ലേഡി ഷോഡ് us ടു ദ ബെയർ ലിറ്റിൽ ആറ്റിക്. അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ്, മുകളിൽ നിലയിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബേജാറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന, ഒരു ആങ്ഷ്യസായി നിൽക്കുന്ന ആരുണ്ട്? ലാൻഡ് ലേഡി, ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥയാവണം, ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉടമസ്ഥയാവണം. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. എങ്ങോട്ടാണ് കാണിച്ചു കൊടുത്തത്? ഒരു പിന്നെ മറൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ചെറിയ തട്ടുംപുറത്തേക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു, ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? സ്ട്രെച്ച്ഡ് എ നാരോ ബെഡ്, അവിടെ ഒരു പിന്നെ ഇടുങ്ങിയൊരു ബെഡ് ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിമ്മൽ ലേ എ ബോഡി ഓഫ് എ യങ് മാൻ, ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ശരീരം കിടക്കുന്നുണ്ട്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. നൗ ഡിയേഴ്സ്, you can see landlady is there and this is surgeon and this is Cronin and this is that young man. You can see all these things. This is attic, തട്ടിമ്പുറം എന്ന് പറയുന്നതാണ് തട്ടിമ്പുറം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം. അപ്പാരൻ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തമായും എന്ന അർത്ഥം. ബെയറസ്റ്റ് ചാൻസ്, സ്ലൈറ്റസ്റ്റ് ചാൻസ്, ഏറ്റവും ചെറിയൊരു സാധ്യതയാണ്. റീകോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിങ് ബാക്ക്, തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാമെന്നാണ്. റിസസിറ്റേഷൻ നമുക്കറിയാം, എമർജൻസി പ്രൊസീജിയർ ടു റിവൈവ് സമ്മൺ ടു കോൺഷ്യസ്, ബോധം തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള അടിയന്തര പിന്നെ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെയാണ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവർത്തനത്തിനാണ് എന്താ പറയുക റിസസിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുക. ശ്വാസം അതുപോലെ തന്നെ ബോധമൊക്കെ തിരിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ. കൃത്രിമ ശ്വാസമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നെഞ്ഞൊക്കെ അമർത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ. സ്ട്രെയിനേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീഡിങ് ഗ്രേറ്റ് ഇഫേർട്ട് ആൻഡ് എനർജി എന്നാണ്, വളരെ ആയാസകരമായ എന്നാണ്. എക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഠിന പരിശ്രമത്തിനാണ് എക്സേഷൻ എന്ന് പറയാം. കൺവൾസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത എന്നാണ്. ഗിവ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നാണ്. എക്സോസ്റ്റഡ്, ക്ഷീണിച്ച എന്നാണ്. ഷാളോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ദൈർഘ്യം ഇല്ലാത്ത ഇതിനാണ് ഇവിടെ ഷാളോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഡേസഡ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഞെട്ടലില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തില്ലെന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. നോക്കൂ, ഓൾ ദ അപ്പാരൻ്റ്ലി ലൈഫ്ലെസ്, ഒറ്റയടിക്ക് കണ്ടാൽ എന്താ തോന്നുക? ജീവനില്ല എന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ദ റിമൈൻ ദ ബെയറസ്റ്റ് ചാൻസ് ദാറ്റ് ദ യൂത്ത് വാസ് നോട്ട് ക്വൈറ്റ് ബിയോണ്ട് റീകോൾ. അദ്ദേഹത്തെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പിന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും അസാധ്യമല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സാധ്യത എന്ത് ചെയ്തു? ഡോക്ടർ കണ്ടു. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലായി. നമ്മളെ ഡോക്ടർക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ. റെഡിയല്ലേ? മനസ്സിലായ സംഗതി കണ്ടാൽ ജീവനില്ല എന്നാണ് തോന്നുക. പക്ഷേ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? യുവാവിനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിന് അപ്പുറമില്ലാത്തൊരു സാധ്യത പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ചെറിയൊരു ബെയറസ്റ്റ് ചാൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിത്ത് ദ സർജൻസ് ഹെൽപ്പ് ഐ ബിഗാൻ ദ വർക്ക് ഓഫ് റിസസിറ്റേഷൻ.
പിന്നെ ബോധം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം അല്ലെ റിസറ്റേഷൻ പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതെന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു തുടങ്ങി. ആരാ സഹായിച്ചത് അദ്ദേഹത്തെ? സർജൻ്റാണ് സഹായിച്ചത്. ഫോർ ആൻ ഇൻ്റർ അവർ വി ലേബർഡ് വിത്തൗട്ട് സക്സസ്. 1 മണിക്കൂർ യാതൊരു വിജയമില്ലാതെ അവർ ജോലി ചെയ്തു. ഡിസ്പൈറ്റ് അവർ മോസ്റ്റ് സ്ട്രെയിനസ് എക്സേഷൻ, വളരെ ആയാസകരമായ ക്ലേശകരമായ പരിശ്രമം ഉണ്ടായിട്ടും ഇറ്റ് അപ്പിയർഡ് യൂസ്ലെസ്, അതൊന്നും കാര്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ കണ്ണു തുറക്കുകയോ ബോധം തെളിയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ദെൻ ആസ് വി വർ അബൌട്ട് ടു ഗിവ് അപ്പ്, അങ്ങനെ ഇനി രക്ഷയില്ല വിചാരിച്ച് ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സോസ്റ്റ്, 1 മണിക്കൂർ അധ്വാനിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ തളർന്നിട്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നിർത്താൻ പോയപ്പോൾ ദർ ബ്രോക്ക് ഫ്രം ദ പേഷ്യൻ്റ് ഷാലോ കൺവൾസീവ് ഗ്യാസ്. പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു വളരെ വലിയ ദൈർഘ്യമില്ലാത്ത എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് അനിയന്ത്രിതമായൊരു നിശ്വാസം പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പെട്ടെന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാസ് ശ്വാസം മുന്നോട്ട് പോയി. ക്ലിയർ ആണ്, പുറത്തേക്ക് പോയി. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഹാഫ് ആൻ അവർ ഫ്രീഡബിൾ ഇഫർട്ട്, അരമണിക്കൂർ വീണ്ടും കൂടുതൽ പരിശ്രമിച്ച സമയത്ത് വി ഹാഡ് ദ യൂത്ത് സിറ്റിംഗ് അപ്പ്, അയാൾ എണീറ്റിരുന്നു. ഗേസിങ് അറ്റ് എ ഡേസർലി, ഒരു ഷോക്കിലുള്ള പോലെ ഞെട്ടലോട് കൂടി ഇവരെങ്ങനെ ഉറ്റുനോക്കി. സ്ലോലി ഹി സീം ടു ബി റിയലൈസ് ഇൻ ദ ഹൊറർ ഓഫ് ഹിസ് സിറ്റുവേഷൻ. പിന്നെ സാവധാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയുടെ ഒരു ഭീകരത അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകുന്നതായിട്ട് തിരിച്ചറിയുന്നതായിട്ട് തോന്നിയെന്നാണ്. കിട്ടാത്തൊന്നുമില്ലല്ലോ. റൈറ്റ്. യെസ്. നൗ ഇന്നത്തെ അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫാണ്. റീഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു കിട്ടുക എന്നാണ്. അട്ടർലി പൂർണ്ണമായി എന്നാണ്. പ്ലജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പണയപ്പെടുത്തുക എന്നാണ്. ബുക്ക് മേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാംബ്ലറാണ്. പന്തയം നടത്തുന്ന ആളാണ് ആര്? ഗാംബ്ലറാണ്. ഡിസാസ്ട്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയ എന്നാണ്. ഇവിടെ വലിയ ട്രാജിക് എന്നൊക്കെ എൻ്റെ അർത്ഥം ദുരന്തപൂർണ്ണമാണെന്നൊക്കെ അർത്ഥം. ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ വലിയ എന്നാണ്. റീകൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെറ്റ് ബാക്ക്, തിരിച്ചിട്ടുക എന്നാണ്. ഗാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്തയാണ്. ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട്, അവസാന ശ്രമം. പ്രോസിക്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമ നടപടിയാണ്. സിക്ക് അറ്റ് ഹാർട്ട് ഒരു പ്രയോഗമാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം വളരെയധികം സങ്കടം ഉണ്ടാവുക എന്നാണ്. സാങ്ക് ഇൻ ഡിസ്പയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഡിപ്രസ്ഡ് ആവുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. റെഡി അല്ലേ? വളരെ നിരാശയും സങ്കടം ഉണ്ടാവുന്നതിനാണ് സിങ്ക് ഇൻ ഡിസ്പയർ എന്ന് പറയാം. ക്ലിയർ അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു നോക്കിയാലോ, കിട്ടുമല്ലോ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇതാണ് ഹോസ് ഗാമ്പിളാണ്, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നൗ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ പാരഗ്രാഫ് ചർച്ച ചെയ്താലോ. ആസ് ഹി റീഗെയിൻഡ് ഹിസ് സ്ട്രെങ്ത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശക്തി തിരിച്ചു കിട്ടിയപ്പോൾ ഹി ടോൾഡ് അസ് ഹിസ്റ്റോറി, കഥ എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു. ഹിസ് പാരൻസ് വെർ ഡെഡ്, ഹി വാസ് ആൻ ഓർഫൺ, അദ്ദേഹത്തിന് അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അവർ മരിച്ചിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനാഥയായിരുന്നു. ആൻ അങ്കിൾ ഹാഡ് ഫൗണ്ട് ഹിം എ പൊസിഷൻ ആസ് ക്ലാർക്ക് ഇൻ എ ലണ്ടൻ സോളിസിറ്റേഴ്സ് ഓഫീസ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അങ്കിളാണ് ലണ്ടൻ സോളിസിറ്റർ ഓഫീസിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ക്ലാർക്കിൻ്റെ ഒരു ജോലി തരപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത്. അങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ആങ്ങളാരാവാം, അതല്ലെങ്കിൽ അനിയൻ ജ്യേഷ്ഠനൊക്കെ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ആരാവാം, സഹോദരങ്ങളാവാം. ഹി ഹാഡ് ബീൻ ഇൻ ദ സിറ്റി ഓൺലി 6 months. എത്ര കാലമായിട്ടുള്ളൂ അവിടെ വന്നിട്ട്? 6 മാസമായിട്ടുള്ളൂ. അട്ടർലി ഫ്രണ്ട്ലെസ്, പൂർണ്ണമായിട്ടും അവന് ഒറ്റ സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹി ഹാഡ് ഫോളൻ വിക്ടിം ടു ദ ലൂസ് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ദ സ്ട്രീറ്റ്. തെരുവിലെ വളരെ മോശം ആളുകളുടെ ഇരയായി മാറി, ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇരയായി മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ അവരെ ഒരു കമ്പനിയാക്കി. ആൻഡ് ഹാഡ് മെയ്ഡ് ബാഡ് കമ്പാനിയൻസ്, അവരുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടി. ലൈക്ക് എ യങ് ഫൂൾ, ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ വിഡ്ഢിയെപ്പോലെ. ഈഗർ ടു ടേസ്റ്റ് പ്ലഷർ ഫോർ ബിയോണ്ട് ഹിസ് മീൻസ്, തൻ്റെ കഴിവിനപ്പുറമുള്ള ആനന്ദങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ ആകാംക്ഷ കൊണ്ട് ഹി ഹാഡ് ബിഗൺ ടു ബെറ്റ് ഓൺ ഹോഴ്സസ്, കുതിരപ്പന്തയം തുടങ്ങി. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. സൂൺ ഹി ഹാഡ് ലോസ്. ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല, ഒരുപാട് കാര്യം പറയേണ്ടത് നീണ്ടുപോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് പറയാത്തത്. നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഫ്രണ്ട്സ് ആവണം നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. നമ്മളെ തിരുത്താനും നമ്മളെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇവിടെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇടകുന്ന ആളാണ് ഫ്രണ്ട്, അല്ലാതെ എന്തിനും നിന്ന് തരുന്ന ആളല്ല ഫ്രണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സൂൺ ഹി ഹാഡ് ലോസ്റ്റ് ഓൾ ഹിസ് സ്മോൾ സേവിങ്സ്. ഇത് തുടങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സമ്പാദ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പെട്ടെന്ന് തന്നെ. ആൻഡ് പ്ലജ്ഡ് ഈസ് ബിലോങ്ങിങ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വത്തുകളൊക്കെ പണയത്തിലായി. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? ആദ്യം പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ, പിന്നെ സാധനം കൊടുത്താണ്ട് അതിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു? ആൻഡ് ഓൾഡ് ദ ബുക്ക് മേക്കർ ഡിസാസ്റ്റർസ് എമൗണ്ട്, വലിയൊരു സംഖ്യ ബുക്ക് മേക്കർക്ക് കൊടുക്കാനായി, ഇപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗാംബ്ലർക്ക് കൊടുക്കാനായി. അതറിയാലോ, നടത്തിപ്പുകാരനാണ് ബുക്ക് മേക്കർ, നമുക്കറിയാതെ. ഇൻ ആൻ ഇഫേർട്ട് ടു റീകൂപ്പ്, ഇതൊക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ഹി ഹാഡ് ടേക്കൺ എ സം ഓഫ് മണി, കുറച്ച് പൈസ ഓഫീസ് സേഫിൽ നിന്ന് എടുത്തു. ഫോർ ദ ഫൈനൽ ഗാംബിൾ, അവസാനത്തെ പന്തയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ദാറ്റ് ഹി വാസ് അഷേർഡ് വാസ് സർട്ടൺ ടു വിൻ, എന്തായാലും കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചതായിരുന്നു. ബട്ട് ദിസ് ലാസ്റ്റ് സോട്ട് ഹാഡ് ഫെയിൽഡ്, അതും പരാജയപ്പെട്ടു. ടെറിഫൈഡ് ഓഫ് ദ പ്രോസിക്യൂഷൻ, നിയമ നടപടികളെക്കുറിച്ച് പേടിച്ചിട്ട്. ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ഫോളോ, അതിന് പിന്തുടർന്ന് വരാവുന്ന നടപടിയെക്കുറിച്ച് പേടിച്ചിട്ട്. സിക്ക് അറ്റ് ഹാർട്ട്, അറിയാലോ, വളരെ സങ്കടത്തോടുകൂടി, വളരെ നിരാശയോട്. സങ്ക് ഇൻ ഡിസ്പയർ,
നിരാശയോടുകൂടി ഹി ഹാഡ് ഷട്ട് ഹിംസെൽഫ് ഇൻ ഹിസ് റൂം ആൻഡ് ടേൺഡ് ഓൺ ദ ഗ്യാസ് തുറന്നിട്ട് വാതിലടച്ചിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പോലുള്ള വിഷവാതകങ്ങളുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരിക്കും. അതാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ആത്മഹത്യ ചെയ്യലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? നൗ യു ക്യാൻ സീ ദിസ് ബുക്ക് മേക്കറൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. നൗ അതിൻ്റെ സമ്മറിയാണ്, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ. ഓൺ എ ഫോഗി നവംബർ നൈറ്റ് ടുവാർഡ്സ് 1 o'clock ദ നറേറ്റർ വാസ് അവേക്കൻഡ് ബൈ എ ലൗഡ് ബാങ് ഓൺ ദ ഡോർ. പറയണ്ടല്ലോ മക്കളെ, വളരെ സിമ്പിളല്ലേ അത്. ഒരു മഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ നവംബർ രാത്രിയിൽ ഏതാണ്ട് 1 മണിയായപ്പം നറേറ്റർ ഒരു വാതിൽമേൽ ആരോ തട്ടിയിട്ട് വിളിച്ചു, അറിയാലോ. ഇറ്റ് വാസ് സർജൻറ്റ് ഓഫ് പോലീസ്. ആരെഞ്ഞത്? പോലീസ് സർജൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഹു ടോൾഡ് അബൌട്ട് എ സൂയിസൈഡ് കേസ് ഇൻ ദ നിയർ ബൈ ലോഡ്ജിങ്. അടുത്തുള്ള ഒരു താമസ സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം വന്ന് പറഞ്ഞത്. ഹി ആസ്ക്ഡ് നറേറ്റർ ടു ഗോ വിത്ത് ഹിം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പോകാനാണ് സർജൻ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ആഫ്റ്റർ വാക്കിംഗ് എ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ദേ റീച്ച്ഡ് ദ സ്പോട്ട്. കുറച്ച് നടന്നപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തെത്തി. വേർ ദേ സോ ദി അജിറ്റേറ്റഡ് ലാൻഡ് ലേഡി ഹു ഷോട്ട് ദം ദ ബോഡി ഓഫ് യങ് മാൻ. അവിടുത്തെ എപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ബേജാറായി നിൽക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പരിഭ്രമത്തോട് കൂടി നിൽക്കുന്ന അവിടുത്തെ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥ എന്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു? ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ബോഡി കാണിച്ചു കൊടുത്തു. വിത്ത് ദ സർജൻസ് ഹെൽപ്പ് ദ നറേറ്റർ ബിഗാൻ ദ വർക്ക് ഓഫ് റിസസിറ്റേഷൻ. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? പിന്നെ ബോധം അതുപോലെ ശ്വാസമൊക്കെ തിരിച്ചിട്ടുള്ള പണികൾ എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം തുടങ്ങി. ആരുടെ സഹായത്തോടുകൂടി? സർജൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി. ഈ കണ്ടിന്യൂസ്ലി വർക്ക്ഡ് ഫോർ 1.5 hour, 1.5 മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്തു. അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് സീംഡ് എ ഹോപ്പ്ലെസ്. അവസാനം എന്തായിരുന്നില്ല അത്, പിന്നെ ഒരു ഹോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയുള്ള രൂപത്തിലായിരുന്നില്ല. ആദ്യം 1 മണിക്കൂർ യാതൊരു അനക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതേസമയത്ത് ഫൈനലി വിത്ത് റീഡബിൾ ഇഫക്റ്റ് പിന്നത്തെ അരമണിക്കൂർ ഇരട്ടി ശ്രമിച്ചിട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഹീ കുഡ് ബ്രിങ് ദ യൂത്ത് ബാക്ക് ടു ലൈഫ്. ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇറ്റ് വാസ് ദ മാൻ ഹൂം ദ നറേറ്റർ ദൻ യങ് ഡോക്ടർ സേവ്ഡ് ഹിസ് ലൈഫ്. അതായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ ഡോക്ടർ രക്ഷിച്ച ആര്? ആ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഈ മുമ്പ് നിൽക്കുന്ന ജോൺ. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക്. അറ്റ് ദ ടൈം ഹി വാസ് എ ക്ലർക്ക് ഇൻ ലണ്ടൻ സോളിസിറ്റേഴ്സ് ഓഫീസ്. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു? ലണ്ടൻ സോളിസിറ്റേഴ്സ് ഓഫീസിലെ ക്ലർക്ക് ആയിരുന്നു. ആസ് ഹി ഹാഡ് നോ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹി ജോയിൻഡ് ഇൻ ദ കമ്പനി ഓഫ് ബാഡ് പീപ്പിൾ. നല്ല സുഹൃത്തുക്കളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മോശം കമ്പനിയിൽ ചെന്ന് ചാടുകയും ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ബെറ്റിംഗ് ഓൺ ഹോഴ്സസ് ആൻഡ് ലോസ്റ്റ് ഓൾ ഹി ഹാഡ്. അദ്ദേഹം കുതിരപ്പന്തയത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ കാര്യം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? നഷ്ടപ്പെടുത്തി. ഫോർ എ ഫൈനൽ ഗാമ്പിൾ ഹി ടുക്ക് സം മണി ഫ്രം ദ ഓഫീസ് സേഫ്. അവസാനത്തെ ഒരു ഗാമ്പിളിന് വേണ്ടി ഓഫീസ് സേഫ് നിന്ന് പൈസ എടുത്തു. ബട്ട് ഹി ഫെയിൽഡ് ഇൻ ഇറ്റ് ടു. അതിലും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? പരാജയപ്പെട്ടു. ദിസ് മെയ്ഡ് ഹിം ക്വൈറ്റ് ഡെസ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ഹി ട്രൈഡ് ടു കമ്മിറ്റ് സൂയിസൈഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ നിരാശ തോന്നുകയും ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഓക്കെ ആണല്ലോ മക്കളെ, എഴുതിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ എഴുതിയെടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറയില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. സാറിന് എഴുതുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഴുതിയെടുക്കണം. നൗ ഡിയേഴ്സ്, അസൈൻമെൻറ്റ്, ഒന്നാമത്തെ അസൈൻമെൻറ്റ് ഇതാണ്. ദ യങ് മാൻ ടോൾഡ് എ ക്രോയിങ് ഹിസ് സ്റ്റോറി. പ്രിപ്പയർ ദ ലൈക്ലി കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം. നമുക്ക് എഴുതേണ്ടതാണ്, അറിയാലോ. നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ സാമ്പിൾ കാണിക്കാം. യങ് മാനും ക്രോനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ്. താങ്ക് യു സർ, ഇഫ് യു ഹാഡ് ഇൻ റീച്ച് ഇൻ ടൈം ഐ വുഡ് ഹാവ് ഡൈഡ്. താങ്ക് ഗോഡ്, ബട്ട് വൈ ഡു യു ഡു ദിസ്? എന്തിനാണ് ചെയ്തത്? ഐ ഹാഡ് നോ അതർ വേ. ഐ ഹാഡ് ലോസ്റ്റ് എവറിത്തിങ്. വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ടു യു? ആഫ്റ്റർ മൈ പാരൻസ് ഡെത്ത് ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് ആസ് എ ക്ലർക്ക് and I had no good friends. I joined the company of bad people. I started betting on horses. So you lost your wealth, didn't you? നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലേ? Yes, so I took the sum of money from the office safe for the final gamble. You shouldn't have done it. അത് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയാലോ. Then did you win? No, I lost it and I was afraid of the prosecution, so I tried to commit suicide. Poor fellow, don't worry, we can find a solution, but promise you shall not repeat it. Sure sir, I have learned the value of life. Clear ആണ്, നല്ല സംഭാഷണമാണ്, എഴുതിയെടുക്കണം. Now dears, അടുത്തത് ഇതാണ്, അതിൽ രണ്ടാമത്തെ അസൈൻമെൻറ്റ്. ഈ സംഭാഷണം പൂർത്തിയാക്കാനാണ്. എജെക്കൊണ്ടെന്ത് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ യങ് മാൻ പറയും, യു ഡോണ്ട് നോ ഹൗ അൺലക്കി ഐ ആം. ഐ ലോസ്റ്റ് മൈ പാരൻസ് വെൻ ഐ വാസ് യങ്. ഇപ്പോൾ ക്രോനും പറയും, ഹെൽപ്പ് യു, ദെൻ ആരാൻ സഹായിച്ചത്? നമുക്കറിയാം ആരാ സഹായിച്ചെന്നുള്ളത്. ദാറ്റ് വാസ് എ ഗുഡ് ജോബ്. ദെൻ വൈ ഡു യു ട്രൈ ടു കമ്മിറ്റ് സൂയിസൈഡ്? പിന്നെ എന്തിനാണ് ശ്രമിച്ചത്? അപ്പോൾ എന്തോ പറയുമ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ഇസ് ക്വൈറ്റ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്. വാട്ട് ഹാപ്പൻ ദെൻ? എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഇപ്പോൾ എന്തോ പറയണം. അപ്പോൾ എന്തോ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയാം, മെയ്ഡ് ആൻ എഫർട്ട് ടു റീകൂപ്പ്. ഐ ടുക്ക് സം മണി ഫ്രം ദ ഓഫീസ് സേഫ് ഫോർ എ ഫൈനൽ ഗാമ്പിൾ. അപ്പോൾ എന്തോ ചോദിക്കും പറയാം, ബിക്കോസ് ഐ വാസ് ഷുവർ ടു വിൻ. ഡിഡ് യു വിൻ? ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയാലോ. പിന്നെ ഹൗസ് സെൻസസ് നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കണം. നൗ യു ക്യാൻ സീ ദ സാമ്പിൾ ആൻസർ. ഇതിൽ സാമ്പിൾ ആൻസർ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാമല്ലോ, കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ലല്ലോ. ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എല്ലാ കാര്യവും അതിലുണ്ട് കേട്ടോ, ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതിയെടുക്കണം. നൗ സീരിയസ്, മൂന്നാമത്തെ അസൈൻമെൻറ്റ്. ഇമാജിൻ ദാറ്റ് യു ആർ എ യങ് മാൻ, നറേറ്റ് ദ സ്റ്റോറി ഇൻ യുവർ ഓൺ വേർഡ്സ്. നിങ്ങളെ വാക്കിൽ നിങ്ങൾ ജോണായിക്കൊണ്ട് ആ കഥ നറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും അതിലുണ്ടാവുക. ഐ വാസ് ആൻ ഓഫൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ തുടങ്ങാൻ പറ്റിയത് നമ്മൾ ഒരു തന്നിട്ടുണ്ട്. വേറെ പല രീതിയിൽ തുടങ്ങാം, പക്ഷെ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങാനാണ് പറഞ്ഞുള്ളൂ. അതെന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണിലാണ്, ഞാൻ ജോണായിട്ടാണ് ഞാൻ പറയേണ്ടത്. ഇപ്പം നമ്മൾ
ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും, കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെടുത്തുണ്ട്, ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്, ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഡിസ്കോസിൽ ആൾക്കാർ 2 നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് അറിയാലോ. ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു ഏതാണ്, പിന്നെ കോൺവെർസേഷനാണ്. പിന്നെ അടുത്തൊരു ഗ്രാമറായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്, അത് നമുക്കറിയാം. ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഡിസ്കോഴ്സാണ്, അതായത് നറേറ്റീവാണ്. ഞാനതിന് ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുത്ത ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്നാണ്. പിന്നെ കഥ കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ കാര്യം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം. ഞാൻ വായിക്കാം. ഐ വാസ് ആൻ ഓഫൻ, മൈ പാരൻസ് വർ ഡെഡ്, മൈ അങ്കിൾ ഹാഡ് ഫൗണ്ട് മീ position as clerk in a London solicitor's office. I had been in the city only 6 months. As I had no friends, I fell victim to bad companions and started running after pleasures of life beyond my means like a young fool. To get more money, I started gambling. Soon I lost all my small savings, pledged my belongings, and owed the bookmaker a disastrous amount. In an effort to recoup, I took some of money from the office safe for a final gamble that I was sure to win. But this last resort failed. I was terrified of the prosecution that must follow. Having lost everything, sick at heart and sank in despair, I shut myself in my room and turned on the gas. Thus I tried to commit suicide. But thank God, the doctor came in time and saved me. Clear ആണല്ലോ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. Now you can try these things. ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. ആദ്യത്തത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും, എജക്രോനും അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡ് ലേഡിയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ്. അതുപോലെ പിന്നെ ഇത് കത്താണ്. പിന്നെ എന്താണ്, ഹി വാസ് ലീവ്ഡ്, ഹി വാസ് വെരി ഹാപ്പി, റൈറ്റ്സ് എ ലെറ്റർ. അതായത് ആ ചെറുപ്പക്കാരന് ഡോക്ടർക്ക് എഴുതുന്ന കത്താണ്, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ കോൺവെർസേഷൻ ടി എ ജെ ക്രോൻ ആൻഡ് സർജൻ്റ് ഓഫ് പോലീസുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണമാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഡയറി എന്തിയാണ് എ ജെ ക്രോണിൻ്റെ. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക, ചോദ്യം എഴുതിയാൽ മതി, അതറിയാലോ. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് യു ഹാവ് ലേൺഡ് വാട്ട് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. Meet you again. Till then, goodbye.